డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు, డాక్టర్ ముక్కాముల గారు, డాక్టర్ రాఘవ గారు, డాక్టర్ మణి అక్కినేని గారు, డాక్టర్ బుచ్చయ్య గారు, పాపిరెడ్డి గారు, కృష్ణమూర్తి గారు, డాక్టర్ లక్ష్మి గారు, అండ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ NRI అండ్ అదర్ 30 కాలేజెస్, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా అందరికీ ఇంటర్నేషనల్ యూత్ డే సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. I was wondering whether I'm the only non-doctor here, but Krishnamurti garu and Bapireddy garu joined me saying that they're also non-doctors. Indeed, it's my privilege that I am sharing dais with renowned doctors who not only made names for themselves and also made every Andhraite proud by rendering human services in healthcare sector, not only in India but beyond Indian borders. Because I have been hearing about Mukkamala garu. This was, I remember 25 years, 30 years back, if someone has to do residency in America, the people used to come to my boss, Jigan boss, Venkaiah Naidu garu, requesting him to put a word to Dr. Mukkamala garu. He was the care of address for Indian doctors there. And of course, Raghav Rao garu. Recently, we shared a similar, we were part of a similar program of celebration of 25 years of Silver Jubilee of Indo-American Basavataragam Hospital. And I'm also happy that I'm standing before the featured doctors, perhaps the bright doctors of India, who are also shaping the future of India. You must be wondering, how come we are the shapers of India? What is this Satyakumar is talking about? Yes, definitely your Indian future and the onus of shaping the India lies on you, because there is a direct and integral relationship between health of any individual and economic progress of any family, any society, any state or any nation. Our Honorable Prime Minister set a target of making India #1 economy by 2047, by the time we celebrate centenary independence. And also our Honorable Chief Minister has set a target of making Andhra Pradesh a healthy, wealthy and happy Andhra Pradesh. Without health there won't be healthy, health lekunda wealth lekunda happiness kuda ledu. కాబట్టి ఇవన్నీ జరగాలి 21 సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఖచ్చితంగా ఈ బాధ్యత మీ మీదే ఉంది. ఈ సందర్భంగా మరొకసారి యువజన దినోత్సవం సందర్భంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. ఇటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కానీ పోటీలు నిర్వహించడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఎందుకంటే మేము కూడా స్టూడెంట్ డేస్ నుంచి వచ్చాం. పర్టికులర్లీ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ డిమాండింగ్. స్టూడెంట్స్ స్పెండ్ లాంగ్ అవర్స్ ఇన్ స్టడీయింగ్, అటెండింగ్ క్లినికల్ పోస్టింగ్స్ and preparing for examinations. But a great health professional needs more than academic knowledge. These kind of programs like arts, music, literature, theatre and culture help you develop some confidence, commitment, conviction, communication and also compassion and also empathy. Because as a future doctors will be encountering patients not only with diseases but also with a lot of fear, apprehensions, రకరకాల వాళ్ళు వస్తుంటారు. ఈ అత్యంత ఒత్తిడిలో పనిచేస్తున్న ఏదైనా వృత్తి ఏదైనా ఉందంటే అది డాక్టర్ల వృత్తి. ఎందుకంటే ఆ డాక్టర్లు చూస్తూ మంత్రి అయినప్పటి నుంచి నేను డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నా. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంత ఒత్తిడిలో డాక్టర్లు పనిచేస్తుంటారో తెలుసు. వాళ్ళ సమస్యలతో వస్తారు, అనేక రకాలైన ఇబ్బందులు ఉంటారు. డాక్టర్కి ఏమీ తెలియదు, అన్నీ మాకే తెలుసు అన్నట్టు వచ్చి మాట్లాడుతుంటారు. చిన్న దీనికి కూడా MRI తీయమని వాళ్ళే డాక్టరే తయారై వస్తుంటారు. ఇవన్నీ నేను 2 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నా. కాబట్టి డాక్టర్లు ఎటువంటి ఒత్తిడిలో పనిచేస్తుంటారనే విషయాన్ని నేను స్వానుభవంలో తెలుసుకున్నాను. కాబట్టి ఇటువంటి ఆటలు పాటలు అనేవి
చాలా అవసరం. ఒత్తిడిలో పనిచేసి మీరు పర్టికులర్గా మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే నన్ను మా అక్క డాక్టర్ చేయాలని అనుకునేది పాపం. కోర్స్ నేను అంత చదవగలనా లేదా వేరే విషయం. షీఈ్ నో షీఈ్ వి లాస్ట్ టు క్యాన్సర్. చేయాలని కోరుకునింది ఆమెకి. నేను అటువైపు పోకుండా, ఎందుకంటే అది మన పని కాదు, మనకు తెలుసు. ఎంసెట్ క్రాక్ చేయలేం, క్రాక్ చేసిన కష్టం కాబట్టి ఈజీ వే ఎందుకున్నా సరే ఇంజనీరింగ్ సైడో పొలిటికల్ సైడో పోయాను. కానీ మా అక్క కోరిక తీర్చలేదు, తను లేదు కాబట్టి తనే నన్ను పెంచింది. ఆ కోరిక ఒక దిగులు ఉండేది. అయితే అదృష్టవశాత్తు ఏంటంటే డాక్టర్ కాలేకపోయాను, కానీ డాక్టర్లతో సంబంధమైన శాఖకి మంత్రి అయ్యారు. ఇంతమంది డాక్టర్లతో కలిసి ఇంటరాక్ట్ అయ్యే అవకాశం వచ్చింది. ఎందుకంటే పొలిటికల్ సిస్టంలో పనిచేసిన వాళ్ళకి పూర్తిగా డాక్టర్లతో సంబంధాలు ఉండవు. ఏదో పనుల గురించి డాక్టర్ ముక్కామల్ గారితో పని గురించి వచ్చినట్టుగా రావడం తప్పిస్తే అదర్వైజ్ ఉండేది. అటువంటి వ్యవస్థలో పనిచేయడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముఖ్యంగా ఇటు మొట్టమొదటిసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ రకంగా ఇంటర్ కాలేజియేట్ కాంపిటీషన్స్ జరపడం, దాంట్లో అనేక రకాల ఇవాళ 8, 9 కేటగిరీస్ 10 కేటగిరీస్ ఏవో చెప్పారు. వీటిలో పోటీ పెట్టడం అంటే విద్యార్థులు ఒత్తిడిలో పనిచేస్తున్న విద్యార్థులకి కాస్త స్వాతంత్రం లభించేలాగా, కాస్త ఒత్తిడిలోంచి బయటకు వచ్చి ఆ క్రియేటివిటీని పెంచుకునేలాగా, నలుగురితో కలిసి ఉండి ఐక్యంగా ఉండగలిగేలాగా, నలుగురితో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు కొత్త విషయాలు తెలుసుకునేలాగా ఈ రకంగా పోటీలు నిర్వహించడం చాలా గొప్ప విషయం. దాన్ని నేను మొదటిసారిగా నిర్వహిస్తున్నందుకు నేను వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు చేస్తున్నా. దే ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఇంపార్టింగ్ ఏ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ బట్ ఆల్సో ఇంకల్కేటింగ్ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ యూనిటీ. నేను ప్రత్యేకంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు అడిగా, మొన్న చెప్పినప్పుడు ఈసీ గారు అడిగి ఇట్లా ఇంటర్ కాలేజ్ ఏంటంటే మొన్న ఏదో చేశారు కదండి అని. కాదు సరే, ఇది ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాం. 30 కాలేజీల నుంచి 350 మంది స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు. వివిధ కేటగిరీలో పోటీలు నిర్వహిస్తున్నాం. 3 రోజుల పాటు ఒక ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో, సంతోషకరమైన వాతావరణంలో వాళ్ళందరూ ఉంటారు. పోటీలు నిర్వహించిన తర్వాత, ఈ పోటీల తర్వాత ఎవరు గెలుస్తారు ఎవరు ఓడిపోతారు అనే విషయాన్ని పక్కన పెడితే 3 రోజుల పాటు కలిసి ఉన్న నేపథ్యంలో మళ్ళీ రిజువనేట్ అయిపోయి మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ చదువు మీద దృష్టి పెట్టడానికి వాళ్ళందరూ వెళ్తారన్నప్పుడు మంచి కార్యక్రమం సార్, ఖచ్చితంగా వస్తానని చెప్పాను. దీని తర్వాత ఆర్గాన్ డొనేషన్ డే, రేపు ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గాన్ డొనేషన్ డే, దాని కార్యక్రమం ప్రోగ్రామ్ చూసుకుని నేను రాత్రికి బొబ్బిలి వెళ్ళాల్సింది. అయినా అన్నాను, సార్ కాసేపు వచ్చి ఎంతసేపు ఉంటారు, హాఫ్ అన్ అవరా అన్నారు. కాదు సార్ కాసేపు ఉంటాను, ఊరికే ప్రసంగాలైనా కాసేపు వచ్చి పర్ఫార్మెన్స్ ఉండొచ్చు అని చెప్పారు. నేను తర్వాత అందుకే ప్రసంగాలు ఎక్కువ లేకుండా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూడాలని అనుకుంటున్నా. ఇటీవల నేను మన పినమనేని కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు పినమనేని కాలేజీలో కూడా పోటీలు నిర్వహించారు. అద్భుతంగా, అంటే మన సంప్రదాయ నృత్యాల దగ్గర నుంచి, పాటల దగ్గర నుంచి, అంటే జానపదాల దగ్గర నుంచి, భరతనాట్యం దగ్గర నుంచి, కూచిపూడి నుంచి ఇది వేయడమే కాకుండా వాళ్ళ లేటెస్ట్ మోడర్న్ పాటలు ఏమవుతున్నాయో చూడండి. అప్పుడు ఈ పోడు ఇటువంటి వాటికి కూడా అద్భుతంగా నృత్యాలు చేసి డాక్టర్లు చేశారు. మొన్న నేను విజయనగరం వెళ్ళాను, చెస్ట్ అండ్ క్లినికల్ డిసీజెస్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే సడన్గా ప్రిన్సిపాల్ గారు అరేంజ్ చేశారు. సార్ చిన్న ఇది ఉంది సార్, ఒక సర్ప్రైజ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నామని. చెప్పండి మేడం అన్న అంటే వెంటనే స్టూడెంట్స్ అంతా వచ్చారు, పీజీ స్టూడెంట్స్, యూజీ స్టూడెంట్స్ వచ్చి నన్ను ఏమంటారు ఫ్లాష్ మాప్ చేసి వెంటనే చాలా, అంటే నేను 5 మినిట్స్లో వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళని, లేదంటే టైం అయిపోయిందని. చిన్న సర్ప్రైజ్ సార్ అంటే, నేను చిన్న సర్ప్రైజ్ అంటే ఏమన్నా ఫెలిసిటేట్ చేస్తారేమో, అవి షాల్ గీళ్ళు కప్పుతారేమో, ఇబ్బంది పెడతారనుకోని, లేదు వెళ్ళాలన్నా. సార్ ఎక్కువసేపు లేదు సార్, 5 మినిట్స్ అన్నారు. ఆ 5 మినిట్స్ కాస్త నేను హాఫ్ అన్ అవర్ అక్కడే నిలబడి చూస్తూ ఉన్నాను. అంత అద్భుతంగా పిల్లలు వేశారు. వీళ్ళు పీజీ స్టూడెంట్స్ అయినా, వీళ్ళైనా స్టెప్ వేసుకొని పోయే స్టూడెంట్స్ అయినా ఇంత బాగా డ్యాన్స్ చేయగలరా, ఇంత అద్భుతమైన ప్రతిభ వీళ్ళలో ఉందా, ఇంత టాలెంట్ ఉందా అని నాకు ఆ రోజు తెలిసింది. అప్పుడు అనుకున్నాం, ఇటువంటి ఖచ్చితంగా క్రీడలు కానివ్వండి, మిగతా వాటిని కానీ ప్రోత్సహించాల్సింది. మ్యూజిక్, ఆటలు, పాటలు, నలుగురితో కలిసి ఉండడం అనేది ఎప్పుడు కూడా సంతోషాన్ని ఇస్తాయి, కనువిందుగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇటువంటి పోటీల్లో పాల్గొంటున్న ప్రతి విద్యార్థి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. అయితే మనము ఊరికే పుస్తకాలకి లేదా క్లాస్ రూమ్లకి లేదా క్లినికల్ ట్రయల్స్కి పోస్టింగ్స్కి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా ఇటువంటి నృత్యాలు కానీ, క్రీడలు కానీ, ఆటలు కానీ, పాటలు కానీ, పండుగలు కానీ, పబ్బాలు కానీ, మన సంప్రదాయాలు కానీ వీటిని పాటించడంలో విద్యార్థులు ఈ రకంగా ముందుకు రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. తద్వారా ఒక మానసిక వికాసం కలుగుతుంది. ఇవాళ ఒత్తిడిలో పనిచేస్తున్న సందర్భంలో మనం చూసాం కొన్ని చోట్ల. దురదృష్టవశాత్తు మొన్న ఇటీవల వైజాగ్లో ఒక స్టూడెంటు సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. దానికి ముందు ఈ కాలేజీలో పీజీ స్టూడెంట్ సూసైడ్ చేసుకుంది. ఎందుకంటే ఒక మానసిక, ఎవరితో షేర్ చేసుకోలేకుండా, నలుగురితో లేక, వాళ్ళ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ కారణంగా అటువంటి తీవ్రమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఇవాళ ఏది చిన్న సమస్యలకే ఇటువంటి తీవ్రమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న నేపథ్యంలో ఏ సమస్య పెద్దది కాదు,
ఏ సమస్య వచ్చినా ఆకాశం అయితే ఊడి కింద పడదు. కాబట్టి ఏ సమస్యను కూడా పెద్దదిగా చూడకుండా తీవ్రమైన నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, తద్వారా తల్లిదండ్రులు ఎంతో ఆశలు పెట్టుకున్న తర్వాత వాళ్ళు బాధపడకుండా విద్యార్థులు ఉండాలా. దానికోసం ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఖచ్చితంగా దోహదపడతాయి. ఆ మెంటల్ ఇష్యూస్తో ఉన్న పిల్లలు వాటిలోంచి బయటికి రావడానికి, నలుగురితో షేర్ చేసుకోవడానికి వస్తుంది. భవిష్యత్తులో కూడా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ కమిట్మెంట్, కన్విక్షన్, ఇంకోటి పర్టికులర్గా మీ ప్రొఫెషన్లో, నోబెల్ ప్రొఫెషన్లో ఆ కంపాషన్, ఆ ఎంపతి ఏదైతే ఉండాలో అది కూడా ఈ విధంగా ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. నేను దేశ భవిష్యత్తు పైన ఉందని చెప్పాను. 2047కి దేశ భవిష్యత్తు, యువర్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ దిస్ నేషన్ ఇండియా లైస్ ఆన్ యూ. ఎందుకన్నానంటే ఇవాళ వీ హ్యావ్ కమ్ ఏ లాంగ్ వే. We are always considered to be a developing nation for decades together. Now we are transforming, we are converting ourselves into one of the developed nation. See, 12 years back, there used to be a revenue deficit, fiscal deficit, then current account deficit, policy paralysis. But in the past 12 years, the kind of transformation that has happened in India is amazing. The astounding leadership qualities, out-of-box ideas, unique ideas. The leadership could transform the otherwise bankrupt economies into one of the largest economies of the world. Now we stand at the 4th place. By the time we celebrate central independence, we have to be at number one place. ఊరికే రాలేదు 4th ప్లేస్కి ఎకానమీ పెరగామంటే అనేక రకాలైన కార్యక్రమాలు. స్టాండప్ ఇండియా, స్టార్టప్ ఇండియా, మేక్ ఇన్ ఇండియా, మేడ్ ఇన్ ఇండియా, డిజిటల్ ఇండియా, స్కిల్ ఇండియా, ఫిట్ ఇండియా, ఖేలో ఇండియా, అనేక రకాలైన వినూత్న కార్యక్రమాల కారణంగా ఇవాళ మనం సంపద సృష్టించగలుగుతాం. సంపద కాలంగా మౌలిక సదుపాయాలు కల్పన దృష్టి పెడతగలుగుతున్నాం. దాని కారణంగా అనేక అవకాశాలు కూడా ఇవాళ విద్యార్థులకు వస్తున్నాయి. ఫిన్టెక్స్కి ఇండియా హబ్ అయిపోయింది, స్టార్టప్స్కి ఇండియా ఇవాళ హబ్ అయిపోయింది. ఎక్కడో there used to be only a handful of startups. Now we are a country with more than 2.5 lakh startups and close to 30 unicorns. Does anybody have any idea what is unicorn is? సార్ కృష్ణమూర్తి గారు, మన అది తగ్గేదేలే సినిమా ఏదండి? ఆ సినిమా పేరు పుష్ప. మన డిప్యూటీ సీఎం గారి సినిమా మన కొత్తగా రీసెంట్గా వచ్చింది ఏది? బాగా ఐడియా ఉంది. డాక్టర్లకు అన్నీ ఉండాలా, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలా, ఒక ఇదే కాదు కదా, ఎడ్యుకేషన్ మీదే కాదు కదా, ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉండాలి. అటువంటి స్టార్టప్ అంటే స్టార్టప్ ఈజ్ యూనికార్న్ ఈజ్ a startup with a valuation of $1 billion. With today's present exchange rate, a company with a valuation of 9,500 crore is considered to be a unicorn. ఈ యూనికార్న్స్, ఈ స్టార్టప్స్ అని తీసుకొచ్చింది మీ జనరేషన్ ఉన్న వాళ్ళే. అందుకే నేను చెప్పే 2047కి ఇఫ్ యూ హావ్ టు బి నెంబర్ 1 ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్, ఇట్ లైస్ ఆన్ యూ ఓన్లీ. మీరే భవిష్యత్తు నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉంది. అటువంటి లీడర్షిప్ ఉంది మన రాష్ట్రంలో కూడా మనం చూస్తున్నాం. నేను పాలిటిక్స్ ఇక్కడ మాట్లాడదలుచుకోవాలి, ఎందుకంటే నేను కూడా ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ కీన్ టు వాచ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్సెస్. కానీ పాలిటిక్స్ ఇవాళ రాష్ట్రంలో కూడా మార్పు చూస్తున్నాం. ఇవాళ ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది, ఇండస్ట్రీ వస్తున్నాయి, టెక్నాలజీ వస్తుంది. టెక్నాలజీ కారణంగా పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తున్నాయి. దానికి అనుగుణంగా మళ్ళీ ఇవాళ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ జరుగుతుంది. ఈ పరిస్థితులు మన రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. దేశంలో అయితే చెప్పనవసరం లేదు. కొత్త స్కీమ్స్, పిఎల్ఐ గురించి దగ్గర నుంచి మనం ఇవాళ వీ యూస్ టు బి ఏ కంట్రీ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్. నౌ we are exporting everything. We used to import everything in defense sector. Now in a defense sector also we are manufacturing indigenously and exporting. చిన్న బుల్లెట్ కూడా తీసుకొచ్చే వాళ్ళం కాదు, ఇవాళ మనం బుల్లెట్ కూడా దిగుమతి చేసుకునే వాళ్ళం. ఇవాళ ఆ పరిస్థితి లేదు, అన్నీ ఎగుమతి చేస్తున్నాం. బయట దేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేసే పరిస్థితి ఉంది. నౌ వీఆర్ కంట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్, నౌ వీఆర్ డెవలపింగ్ నేషన్. ఇటువంటి చెప్తున్నప్పుడు చిన్న విషయం మాత్రం షేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మాట్లాడుతూ నేషనల్ సెక్రటరీ బీజేపీ అన్నారు. దాని గురించి వచ్చిందా? నేను మంత్రి కాకముందు అంటే ఆల్మోస్ట్ 3 years బ్యాక్ నేను అమెరికా లండన్కి వెళ్ళి నేను నా ఫ్రెండు వి గాట్ ఉంటే క్యాబ్ ట్యాక్సీలోకి వెళ్ళి దెన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ టేక్ మీ టు షోడిచ్ రోడ్. ఈ సెడ్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ షోడిచ్ రోడ్, డూ యూ హ్యావ్ పోస్టల్ కోడ్? ఐ సెడ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ పోస్టల్ కోడ్ బట్ ఐ కెన్ గివ్ లొకేషన్. ఐ ఓపెన్ మై ఫోన్, దెన్ గూగుల్ ఓపెన్ చేసి తీసి ఇచ్చా. దెన్ ఈ సా, దెన్ ఈ గివ్ బ్యాక్ మై ఫోన్. దెన్ వైల్ గివింగ్ బ్యాక్ ఈ సీమ్స్ టు ప్రెస్ దట్ బటన్, ద స్క్రీన్ సేవర్ ఉంటుంది కదా, ఇట్ ప్రాప్డ్ అప్. దాంట్లో నా ఫోటో ఒకటి ఉంటుంది, నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్తో సెకండ్ చేస్తున్న ఫోటో. వాడు మళ్ళీ నాకు ఇచ్చి మ్యాన్ గివ్ మీ దట్ ఫోన్ బ్యాక్ అన్నాడు. ఐ సెడ్ వై యూ వాంట్ టు సీ ఇట్ అగైన్? నో, ఐ గాట్ ద లొకేషన్ బట్ ఐ వాంట్ టు సీ ది ఫోన్ అన్నాడు. నేను చెప్పా వై ఎనీ స్పెసిఫిక్, వాట్ దట్ మిస్టర్ మోదీ అని యువర్ ఫోన్ అన్నాడు. ఐ సెడ్ ఎస్, లెట్ మీ హ్యావ్ ఏ లుక్ అన్నాడు. నా ఫ్రెండ్ నా చేయి గట్టిగా పట్టుకొని, అన్నా ఇవ్వద్దన్నా,
దేశం కాని దేశం వీడు ఫోన్ తీసుకొని పారిపోతే ఎలాగా అన్నాడు. నేనన్నా బాబు పారిపోతే పారిపోయాడు, 50,000 రూపాయల ఫోను, మనం 20 లక్షల రూపాయల కార్ మన దగ్గర ఉంటుంది కదా, తీసుకొని ఇండియాకి పారిపోదామని ధైర్యంగా ఫోన్ ఇచ్చా. ఆ ఫోన్ తీసుకొని చూసి మ్యాన్ యూ నో మిస్టర్ మోదీ అన్నాడు. ఎస్ హౌ అన్నాడు. వీడోడ్రా అని నేను ఐ కుడ్ టెల్ హిమ్ బై మై సైజ్, యూ వోంట్ బిలీవ్ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ది 10 నేషనల్ సెక్రటరీస్ ఇన్ ద బీజేపీ. వాడు నా సైజ్ చూస్తే వీడు ఫేకుతున్నాడు, నేషనల్ సెక్రటరీ అంటున్నాడు ఏదో అని. నో ఐ వర్క్ ఫర్ ద పార్టీ, ఐఎమ్ ఏ వర్కర్ ఆఫ్ బీజేపీ అన్న. తర్వాత వాడు చూసి మళ్ళీ ఈ వాచ్ ఇట్ కీన్లీ దెన్ ఈ సెడ్ మ్యాన్ యూ షుడ్ ఆన్సర్ మోదీ అన్నాడు. ఐ సెడ్ ఇదేంట్రా యక్ష ప్రశ్నలు వేస్తున్నాడు అని చెప్పి యూ కెన్ సీ దట్ అన్న. దెన్ అంటే వాడు నా ఫోటో ఇంతసేపు వేశారు ఇక్కడ, అది ఏ ఫోటో, నా ఒరిజినల్ ఫోటో కాదు, అది నేనే గుర్తుపట్టలేదు. నాకు 2 ఫోటోలు వేస్తున్నారు, ఒకటి ఇట్లా ఏ జనరేట్ చేస్తారు నేను గుర్తుపట్టలేను, రెండో ఫోటో నాకు ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్, సీరియస్ క్యాంపెయిన్ సమ్మర్ అయిపోయిన తర్వాత తీసిన ఫోటో. వచ్చాం మినిస్టర్ ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత వచ్చి ఫోటోగ్రాఫర్ వచ్చి ఫోటో తీసుకున్నాడు. ఆ 30 డే క్యాంపెయిన్లో కంప్లీట్గా ఎండలో రోజు 42-43 కిలోమీటర్స్ పాదయాత్రలు చేసి నేను మామూలుగా కలర్ మనం గ్యారంటీ కలర్, దాంతో ఇంకాస్త అయ్యేసరికి నల్లగా ఉన్నా, అది తీశాడు. ఆ ఫోటో ఎక్కడ చూసినా వాడుతున్నారు. ఆ ఫోటో చూస్తే అది పేషెంట్ లాగుంది. ఈ హెల్త్ మినిస్టరే పేషెంట్ లాగున్నాడు ఈయన ఫోటో అని అనుకుంటాను. ఎన్నిసార్లు చెప్తాను నేను, ఇది ఓకే దిస్ ఓకే, ఆ ఫోటో మార్చండి అని, కానీ అదే వేస్తుంటారు. ఇవాళ మార్నింగ్ కూడా ఈ ఏపీ సాక్స్ ప్రోగ్రామ్ గురించి, ఐఈసీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ గురించి వెళ్తే దాంట్లో కూడా ఆ ఫోటో చూస్తూనే నేనే పేషెంట్ లాగా ఉన్నా. సో ప్రజెంట్ నేను పబ్లిక్లో కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయలేను. ఏది హెల్త్ మినిస్టర్ పేషెంట్ లాగా కనిపిస్తే ఇలాగ. సరే, కమింగ్ బ్యాక్ టు దెన్ హి సెడ్ యు నో మిస్టర్ మోదీ. ఐ సెడ్ yes. Then he leaned back towards me, stretched it and man give me your hand. నా ఫ్రెండ్ మళ్ళీ గట్టిగా చేపట్టుకున్నాడు. వీడేంటన్నా తేడాగా ఉన్నాడు, ఇంతసేపు ఫోన్ అడిగాడు, ఇప్పుడు చెయ్యి అడుగుతున్నాడు, ఇవ్వద్దన్నా అన్నాడు. అన్నారు బాబు ఫోనే తీసుకోలేకపోయాడు, చెయ్యి మాత్రం ఏం తీసుకెళ్తాడు, పైగా నా చేతికి ఉంగరాలు ఏం లేవు, ఇస్తాడు తప్ప అని ధైర్యంగా మళ్ళీ చేయి ఇచ్చాడు. Then he took my hands and said, man, you shook the hands of Mr. Modi, let me shake your hands and let me have the pleasure of shaking the hands of Mr. Modi. Is a global leader, great leader. I had goosebumps. As a goosebumps, just not because I'm a worker of BJP. It is not because of I'm citizen of India, but it is because ఆ మాట అన్నప్పుడు ఎందుకు వచ్చిందంటే it is because the country which ruled us for 300 years, which ruined us, which looted us, which inculcated a sense of slavery in our minds. భారతీయులు అంటే బయట దేశాల్లో దేనికి పనికిరారని చెప్పి ఒక బానిస మనస్తత్వాన్ని మనలో జొప్పించిన దేశానికి సంబంధించిన బ్రిటిష్ సంబంధించిన పౌరుడు ఇవాళ నీ ప్రధానమంత్రి గ్లోబల్ లీడర్ అంటుంటే ఆశ్చర్యం వేసింది. అది ఆ మాట మా చంద్రశేఖర్ గారు అంటే చూస్తున్నారు కదా అనుకోవడానికి, లేదా అపోజిషన్ పార్టీస్ అన్నారంటే చూస్తాను, లేదా మన ఫ్రెండ్లీ బయోలాటరల్ రిలేషన్షిప్ ఉన్న దేశానికి సంబంధించిన వాడు ఎవడన్నా అన్నింటి కూడా పెద్ద ఆశ్చర్యం అనిపించేది కాదు. ఎందుకంటే చూస్తున్నారు, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ విజిబుల్ నౌ, ద కంట్రీ ఈజ్ చేంజింగ్, ద కంట్రీ ఈజ్ ప్రోగ్రెసింగ్, కాబట్టి అనిపించదు. కానీ ఆ దేశానికి సంబంధించిన వాడు ఇవాళ మీ దేశ ప్రధానమంత్రి గ్లోబల్ లీడర్ అంటే ఖచ్చితంగా గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి. అటువంటి లీడర్షిప్ ఇవాళ ఉంది. ఆ 2047కి ఫౌండేషన్స్ పడ్డాయి. ఆ ఫౌండేషన్ తీసుకెళ్ళి దాన్ని భవనం కట్టేసి, భవనం అంటే మీరు వెళ్ళి తాపీ పని చేయమని నా ఉద్దేశం కాదు, మీ రంగంలో మీరు బాధ్యతలు న్యాయం చేస్తూ ఒక బాధ్యతాయుతమైన వృత్తిలో, అన్నిటికన్నా పవిత్రమైన వృత్తిలో, వైద్య వృత్తిలో మీరు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ భాగస్వామ్యం వహించాలని, రాబోయే తరాలకి ఒక ఉజ్వల భవిష్యత్తును నిర్మించే క్రమంలో ఈ క్రతువులో మీరందరూ కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని ఇవాళ యువజన దినోత్సవం సందర్భంగా మీ అందరినీ కోరుకుంటూ, ఇవాళ ఎక్కువసేపు మాట్లాడితే చాలా మొహాల్లో అప్పుడే విసుగు అనిపిస్తాను, ఇంకా ఎంతసేపు మైక్ వదిలేటట్టు లేడు సత్యకుమార్ ఏంటి అని. కాబట్టి మంచి కార్యక్రమంలో నన్ను భాగస్వామ్యం చేసినందుకు కళాశాల యాజమాన్యానికి, మరి ముఖ్యంగా ఇవాళ ఫస్ట్ ఇంటర్ కాలేజియేట్ కాంపిటీషన్స్ని హోస్ట్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చిన ఎన్ఆర్ఐ యాజమాన్యానికి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. భారత్ మాతాకి ధన్యవాదాలు.